वेलकम टू हिंदी क्लास। शुभोदय बच्चों, हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, कल हम मन करता है पाठ समझाए थे और गाना भी गाकर सुनाए थे। आपको बताया गया कि गाना जो है सभी को आ जाना चाहिए और अपने पेरेंट्स को आप लोग सुनाना है, आप लोगों को सुनाना है अपने पेरेंट्स को। तो सबको आ गया आपका गाना? बहुत ही अच्छी बात है। तो अब हम कक्षा कार्य लिखते हैं। पहले आप लोग ये सारे शब्द जो है जैसे यहाँ पर दिखाया जा रहा है उसी प्रकार अपने कक्षा कार्य में लिखने की कोशिश करो। ओके ना? देखो, सूरज, सूरज जो है इसे हम हिंदी में ही सूर्य भी कहते हैं। सूरज को सूर्य भी कहा जाता है और तेलुगु में इसे सूर्युडु है कि नहीं। इंग्लिश में अब सभी को पता है सन। नेक्स्ट वर्ड आसमान। आसमान को हिंदी में आकाश भी कहते हैं और भी बहुत सारे वर्ड है, अंबर, नभ, इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं आसमान को। तो यहाँ पर एक ही मीनिंग दिया गया है, आसमान, आकाश। इन तेलुगु आकाशमु, स्काई। इंग्लिश में सभी को पता है, आप लोगों को स्काई कहते हैं। अकड़, अकड़ का अर्थ है गर्व, जिसे हम तेलुगु में गर्वमु कहते हैं, इंग्लिश में प्राइड। मीठा, मीठा जो है हिंदी में मधुर और तेलुगु में तीयनैना, स्वीट, इंग्लिश में कहा जाता है। उसके बाद शोर। शोर मतलब क्या है? चिल्लाना। शोर का अर्थ है चिल्लाना, जिसे हम तेलुगु में अल्लरी। आप सब लोग हर समय करते हो ना अल्लरी, है कि नहीं? इन इंग्लिश टू शाउट। नैना, सबको पढ़कर मैं समझा रही हूँ, आप लोगों को पढ़ना आता है तो सही, अच्छी बात है। अगर पढ़ना नहीं आता है जिनको, तो ध्यान से सुनो और सुनते हुए पढ़ने की कोशिश करो। इसीलिए मैं आप सबको पढ़कर सुना रही हूँ। ओके ना? नेक्स्ट मन। मन जो है हिंदी में और एक शब्द भी है दिल, जिसे हम तेलुगु में मनस्सु कहते हैं, इन इंग्लिश माइंड। नेक्स्ट चंदा। चंदा को चांद भी कहते हैं, चंदा को चांद भी कहते हैं और इसका तेलुगु मीनिंग है चंद्रुडु, है कि नहीं, जिसे हम इंग्लिश में मून कहते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर तितली। तितली को हिंदी में रंग बिरंगे पंख वाला एक छोटा कीड़ा, రంగు బిరంగే కలర్ఫుల్గా ఉండేటువంటి పంఖు వాలా రెక్కలు కలిగినటువంటి ఏక్ ఛోటా సా కీడా, ఒక చిన్న కీడా అంటే ఏంటి? పురుగు, అవునా? సో తిత్లీ అంటే దాన్ని హిందీలోనే ఇంకొక రకంగా చెప్పాలి అంటే రంగ్ బిరంగే పంఖ్ వాలా ఏక్ ఛోటా సా కీడా. ఇన్ తెలుగు సీతాకోక చిలుక, इंग्लिश में बटरफ्लाई, आप सभी को पता है। नेक्स्ट चिड़िया। चिड़िया शब्द का अर्थ है गौरैया। चिड़िया को हिंदी में गौरैया भी कहते हैं, जिसे तेलुगु में पिच्चुका कहते हैं। ओके ना? और इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पैरो। उसके बाद
पतंग, पतंग को हिंदी में कनकौवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कनकौवा, पतंग कनकौवा, जिसे तेलुगु में गालिपटम कहते हैं, गालिपटम, इंग्लिश में काइट। नेक्स्ट, तारा, तारा जो है इसे हम हिंदी में नक्षत्र भी कहते हैं। तारा जो है इसे हम हिंदी में नक्षत्र भी कहते हैं, जिसे तेलुगु में नक्षत्रमु, हिंदी में नक्षत्र, तेलुगु में नक्षत्रमु, जिसे इंग्लिश में स्टार कहते हैं। ओके ना। नेक्स्ट, कोयल, कोयल जो है हिंदी शब्द, जिसे हम और एक शब्द भी कह सकते हैं, कोकिल, कोयल, कोकिल, जिसे तेलुगु में कोकिला, हिंदी में देखो यहाँ पर कोकिल, कोयल, कोकिल, तेलुगु में कोकिला, जिसे इंग्लिश में कुकू कहते हुए पुकारते हैं। तो इन सारे शब्दों को शब्दार्थ हेडिंग रखते हुए कक्षा कार्य में पहले लिख दो, उसके बाद आपको मैं बताती हूँ। अब शब्दार्थ के बाद पहले आप लोग प्रश्नोत्तर लिख दो। राइट दिस ऑल क्वेश्चन आंसर्स। ओके ना। देखो पहला प्रश्न है, मन करता है कविता के कवि कौन है? मन करता है अने कविता యొక్క कवि कौन है? कवि एवरू? बताए थे आपको। मन करता है कविता के कवि श्री सुरेंद्र विक्रम जी है। मन करता है कविता की कवि एवरम्मा? సురేంద్ర విక్రమ్ గారు. ఎలా చదవాలి? मन करता है कविता के कवि श्री सुरेंद्र विक्रम जी है. मन सूरज बनकर कहाँ दौड़ लगाना चाहता है? क्वेश्चन ఏంటన్నా? मन सूरज बनकर అంటే మనసు సూర్యుడిగా అయిపోయి कहाँ दौड़ लगाना चाहता है ఎక్కడ పరుగులు తీయాలి అని అనిపిస్తుంది మనసుకి. అంటే మనం సూర్యుడిగా అయ్యి పరుగులు తీయాలి అని ఎక్కడ పరుగులు తీయాలి అని అనిపిస్తుంది. मन सूरज बनकर తన మనసుకు అనిపిస్తుందంట సూర్యుని అయిపోయి ఆస్మాన్ మే దౌడ్ లగానా చాతా హే ఆకాశంలో దౌడ్ లగానా పరుగులు తీయాలి అని అనిపిస్తూ ఉందంట. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, मन करता है कविता में बालक सूरज क्यों बनना चाहता है? ఎందుకు అనిపిస్తూ ఉండొచ్చు సూర్యుడు అయిపోవాలి అనేసి పిల్లలకి? చూడండి ఇక్కడ క్వశ్చన్ మనం ఆన్సర్ రాయొచ్చు. बालक सारे संसार को रोशनी देना चाहता है. సూర్యుడు ఎంత చక్కగా ప్రపంచానంతటికీ కూడా వెలుగునిస్తారు కదా, అలాగే నేను సూర్యుడిలాగా అయితే ప్రపంచం అంతా తిరుగుతూ ప్రపంచానంతటికీ కూడాను వెలుగునిచ్చే వాళ్ళమి అని ఆలోచన. పూరే జగకో జగానా చాతా హే. సూర్యుడు వెలుతురు పడగానే మనకి వెలుగు వస్తుందా లేదా? ఉదయాన్నే అందరికీ మేలుకొల్పేది సూర్యుడే కదా. సూర్యుడు ఉదయించక ముందే మనం లేవాలి. సూర్యుడు అప్పటికీ లేవకపోతే సూర్యుడు వచ్చిన తర్వాత కిరణాలు మన పైన పడితే ఆటోమేటిక్గా మనకి తెలివి వచ్చేస్తుంది. అంటే సూర్యుడు మనకి మేలుకొల్పినట్టే. అందుకే అంటున్నారు సంసార్ కో రోషనీ దేనా చాతా హే. ప్రపంచానంతటికి వెలుగునివ్వాలనుకుంటున్నారు. అలాగే పూరే జగ్గుకో జగానా చాతా హే. ఈ జగానంతటినీ కూడా మేల్కొల్పాలి అని కూడా అనుకుంటున్నారట. ఇస్లియే బాలక్ సూరజ్ బన్నా చాతా హే. అందుకే పిల్లలు సూర్యుడిగా కూడా సూర్యుడిని అయిపోవాలి అని ఆశపడుతున్నారు. फोर्थ क्वेश्चन, मन करता है कविता में बालक चंदा क्यों बनना चाहता है?
చందా క్యూ బన్నా చాతా హే. మన్ కర్తా హే అనే కవితలో పిల్లలు చందమామగా మూన్గా ఎందుకు అయిపోవాలనుకుంటున్నారు? చూడండి ఆన్సర్ ఇక్కడ. బాలక్ చందా బన్కర్ రాత్ మే రోష్నీ దేనా చాహతా హే. సూర్యుడిగా అయిపోయి రాత్రిపూట చీకటిగా ఉంటుంది కదా, అప్పుడు ప్రపంచాన్ని అంతటికీ కూడా వెలుగు, రోషిని కార్తే హే ప్రకాష్, వెలుగు ఇవ్వాలి అని అనుకుంటున్నారంట. పూరే జగ్ కో చాందనీ సే జగమగానా చాహతా హే. ప్రపంచానంతటినీ కూడాను, ఈ జగత్తునంతటినీ కూడాను వెలుగుతో ప్రకాశవంతంగా చేయాలి. వెలుగు అనేటువంటిది రాత్రిపూట కూడా ప్రజలందరికీ ఈ చీకటి దూరం చేసి వెలుగుని నింపాలి అని అనుకుంటున్నారంట. और అంతేకాకుండా తారోం పర్ అకడ్ దిఖానా చాహతా హే. నక్షత్రాల దగ్గర గర్వపడాలని అనుకుంటున్నారంట. అంటే నక్షత్రాలన్నీ ఉన్నా వాటన్నిటి దగ్గర చందమామ వెలుగు కదా ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. మరి గర్వపడినట్టే కదా, గొప్పగా ఫీల్ అవుతున్నట్టే కదా. ఇస్లియే బాలక్ చందా బన్నా చాహతా హే. అందుకే పిల్లలందరూ కూడా చందా, మూన్ కూడా అవ్వాలి అని అనుకుంటున్నారు. నెక్స్ట్ 5th క్వశ్చన్. మన్ తితిలీ బన్కర్ క్యా కర్నా చాహతా హే. తితిలి బటర్ఫ్లై అవి ఏం చేయాలనుకుంటుంది మనస్సు? బటర్ఫ్లై అసలు ఎందుకు అవ్వాలి అని అనుకుంటుంది? మన్ తితిలీ బన్కర్ దూర్ దూర్ తక్ ఉడ్నా చాహతా హే. తితిలి ఏం చేస్తుంది? బటర్ఫ్లై అలాగా ఆకాశంలో ఎగురుతూ ఉంటుంది కదా, అలా దూరం దూరం అలా ఎగురుతూనే ఉంటుంది, అవునా కదా. అలాగే పిల్లలు కూడా బటర్ఫ్లై అయ్యి అలాగే ఎగురుతూ ఉండాలి అని చిన్న కోరికంట వాళ్ళకి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 6th क्वेश्चन. मन करता है कविता में बालक तितली क्यों बनना चाहता है. 5th क्वेश्चन లో మనం చదువుకుంది मन तितली बनकर क्या करना चाहता है. మనస్సు తితిలి బటర్ఫ్లై అయ్యి ఏం చెయ్యాలనుకుంటుంది? దూరంగా ఎగరాలి అని అనుకుంటుంది, అవునా కాదా. అలాగే 6th క్వశ్చన్లో ఏం అడుగుతున్నారు? మన్ కర్తా హే కవితా మే. ఈ కవిత మే బాలక్ తితిలి క్యూ బన్నా చాహతా హే. పిల్లలు బటర్ఫ్లైగా ఎందుకు అవ్వాలి అనుకుంటున్నారు? అక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి? బటర్ఫ్లై అవి ఏం చెయ్యాలనుకుంటున్నారు. ఇక్కడ బటర్ఫ్లై ఎందుకు అవ్వాలనుకుంటున్నారు? 5th క్వశ్చన్లో బటర్ఫ్లై అవి దూరంగా ఎగురుతూ వెళ్ళాలి అని అనుకున్నారు. మరి ఇక్కడ ఎందుకు అవ్వాలి అనుకుంటున్నారు బటర్ఫ్లై? చూడండి ఇక్కడ. బాలక్ తిత్లీ బన్కర్ దూర్ దూర్ తక్ ఉడ్నా చాహతా హై. దూరంగా ఎగరాలి, ఎగురుతూ అలా వెళ్ళాలి అని అనుకుంటున్నారు కదా. స్వచ్ఛ జల్ స్వచ్ఛ హవా కా ఆనంద్ లేతే హుయే. స్వచ్ఛ జల్ అంటే క్లీన్ వాటర్, అంటే స్వచ్ఛ హవా క్లీన్ ఎయిర్ కూడాను. ఎటువంటి స్వచ్ఛమైనటువంటి జలాన్ని, స్వచ్ఛమైనటువంటి గాలిని, వీటన్నిటి యొక్క ఆనందాన్ని తీసుకుంటూ ప్రకృతికి శోభ దేఖ్నా చాహతా హై. ప్రకృతిలో ఉండేటువంటి అందానంతటినీ కూడా ఆహ్లాదంగా ఆస్వాదించటానికి అలా తిరగాలి. అలా తిరుగుతుంటే మరి ఏం చేస్తూ ఉంటాయి? ప్రకృతిలో అందం అంతా ఎక్కువగా ఎంజాయ్ చేసేది పశు పక్షులు, జీవజంతువులు చాలా ఆనందంగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే అవే వాటికి జీవనాధారం. సో తిరుగుతూ కూడాను ప్రకృతిలో అందాన్ని, స్వచ్ఛమైనటువంటి గాలిని, స్వచ్ఛమైనటువంటి నీరుని ఆనందిస్తూ ఆహ్లాదిస్తూ అలాగా తిరుగుతూ ఉండాలి అని వాటి యొక్క కోరిక. నెక్స్ట్ 7th క్వశ్చన్. మన్ చిడియా బన్కర్ క్యా కర్నా చాహతా హై. చిడియా బన్కర్ మనస్సు చిడియాగా పక్షిగా మారి ఏం చెయ్యాలనుకుంటుంది అంటే ఆన్సర్ చూడండమ్మా.
मन चिड़िया बनकर షోర్ మచానా చాహతా హే. నాయిస్ చెయ్యాలి అని అనుకుంటుందంట. మనస్సు పక్షిగా మారి గట్టిగా పక్షి ఎలాగైతే షోర్ అంటే నాయిస్ చేస్తూ ఉంటుందో అలాగా పిల్లలు కూడా నాయిస్ చెయ్యాలి అని అనుకుంటున్నారంట. నెక్స్ట్ 8th క్వశ్చన్. मन करता है कविता में बालक कोयल क्यों बनना चाहता है. मन करता है కవితలో పిల్లలందరూ కూడాను కోకిలగా ఎందుకు మారాలనుకుంటున్నారు, ఎందుకు కోకిల అవ్వాలి అని అనుకుంటున్నారు అంటే చూడండి ఇక్కడ ఆన్సర్. बालक कोयल बनकर మధుర గీత సునానా చాహతా హే. బాలక్ అంటే పిల్లలందరూ కూడాను కోకిలగా మారిపోయి మధుర గీత్ అంటే మధురమైనటువంటి గానాన్ని అందరికీ వినిపించాలి అని అనుకుంటున్నారంట. అలాగే అండ్ మరియు వాతావరణ మధురమై బనానా చాహతా హే. వాతావరణ్ మతలబ్ క్యా హే అంటే ఏంటి, ఈ క్లైమేట్ అంతా కూడాను మధురమయ అంటే మధురంగా వాతావరణం అంతా కూడా చాలా మధురంగా ఉండే విధంగా చెయ్యాలి అని ఆశపడుతున్నారంట పిల్లలు. నెక్స్ట్, ఇస్లియే బాలక్ కోయల్ బన్నా చాహతా హే. సో అందుకే పిల్లలందరూ కూడాను కోకిలగా మారాలి అని అనుకుంటున్నారంట, ఆశపడుతున్నారంట. నెక్స్ట్ 9th क्वेश्चन. मन चरखी लेकर कैसी पतंग उड़ाना चाहता है. चरखी लेकर, చరఖీ అంటే ఏంటన్నా, కైట్ ఎగరేయడానికి ఏదైతే థ్రెడ్ మనం కడతామో అదని దేన్నైతే మనం థ్రెడ్ కడతామో దాన్ని చరఖీ అంటారు, అవునా. సో మనస్సు చరఖీ ఆస్టిక్గా అవి कैसी పతంగ్ ఉడానా చాహతా హే, ఎలాంటి కైట్స్ ఎగరవేయాలి అని అనుకుంటుంది. చూడండి ఇక్కడ ఆన్సరు. మన్ చరఖీ లేకర్ పీలీ లాల్ పతంగ్ ఉడానా చాహతా హే. పీలీ లాల్ ఎల్లో అండ్ రెడ్ కలర్, నాట్ ఓన్లీ ఎల్లో అండ్ రెడ్ కలర్, కలర్ఫుల్గా ఉండేటువంటి ఏవైనా సరే కైట్స్ అనేటువంటివి ఎగరవేయాలి అని అనిపిస్తూ ఉందంట. నెక్స్ట్ 10th क्वेश्चन. पतंगे किस अवसर पर उड़ाते हैं. सी पतंगे काइट्स किस अवसर पर, ఏ సందర్భంలో, अवसर पर मतलब क्या है, ఏ సందర్భంలో ఉడాతే హే ఎగరవేస్తూ ఉంటారు అంటే ఆన్సర్ సంక్రాంతి पर्व के अवसर पर పతంగే ఉడాయి జాతీ హే. ఎప్పుడు మనం కైట్స్ ఎగరేస్తాము, ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? సంక్రాంతి పండగకి కైట్స్ ఎగరేయడం అనేటువంటిది చేస్తుంటారు. సో ఆన్సర్ ఇక్కడ చూడండి, సంక్రాంతి పర్వకే అవసర్ పర్ పతంగే ఉడాయి జాతీ హే. ఓకేనా? రైట్ దీస్ 5 క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ and after read. Today finish that reading work also. Next one additional question. पतंग की तरह हवा में क्या क्या उड़ सकते हैं. Write this question also. पतंग की तरह అంటే కైట్ లాగా, కైట్ ఎలాగైతే ఆకాశంలో ఎగురుతూ ఉందో కైట్ లాగే ఆకాశంలో హవామే అంటే గాలిలో క్యా క్యా ఉడ్ సక్తే హే ఏంటి అంటే ఎగరగలవు. ఆన్సర్ సీనన ఆన్సర్ పతంగ్ కి తెర కైట్ లాగా హవామే, హవా మీన్స్ గాలిలో ఎయిర్లో
चिड़िया, तितली, भौरे, मक्खी, मच्छर, हवाई जहाज, रॉकेट आदि उड़ सकते हैं। ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ కొద్దిగా ఉన్నాయి. చిడియా పక్షులు, తిత్లీ బటర్ఫ్లై, భౌరే తుమ్మిదలు, మక్ఖీ అంటే ఈగలు, మచ్చర్ మస్కిటోస్ కూడా దోమలు ఇవన్నీ ఎగురుతూ ఉంటాయి కదా. హవాయి జహాజ్ ఏరోప్లేన్, రాకెట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో రాకెట్ ఆది ఎక్సెట్రా. గుబారా మీన్స్ బెలూన్స్, पैराशूट आल्सो यू नो दैट. इवన్నీ కూడా మనకి ये सब आसमान में हवा में नॉट आसमान में हवा में उड़ सकते हैं. ఇవన్నీ కూడాను గాలిలో ఎగరగలవు. అవునా? So write this question also and after एक बिग क्वेश्चन है, इसको भी अपने कक्षा कार्य में लिखो. देखो, कविता में बच्चे का मन क्या क्या करने को कहता है बताओ. कविता में दिस पोएम ఈ పోయంలో बच्चे का मन పిల్లల యొక్క మనస్సు क्या क्या करने को कहता है ఏంటేంటి చెయ్యాలి అని అంటున్నాయి, ఏమేమి చెయ్యాలి అని అంటుంది. బతావో చెప్పండి. పోయంలో ఏంటేంటి కోరికలు ఉన్నాయి, పిల్లలకి ఏంటేంటి అనిపిస్తుందో అక్కడ క్వశ్చన్ వేశారు. సో सी वंस कविता में बच्चे का मन పోయంలో పిల్లల యొక్క మనస్సు सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाने को कहता है. సూర్యుడి అయిపోయి ఆకాశంలో పరుగులు తీయాలి అని అంటూ ఉంటుంది. चांद बनकर चंदा या चांद बनकर तारों पर शान दिखाने को कहता है. చంద్రుడిగా అయిపోయి తారో పర్ నక్షత్రాల దగ్గర గర్వపడాలి, గర్వంగా నిల్చోవాలి అని అనిపిస్తుందంట. తిత్లీ బన్కర్ బటర్ఫ్లై అవుతూ दूर दूर तक उड़ना चाहता है, దూరంగా ఎగరాలి అనిపిస్తుందంట. कोयल बनकर मधुर स्वर सुनना चाहता है, सुनाना चाहता है. కోకిలగా మారి మధురమైనటువంటి స్వరాన్ని అందరికీ వినిపించాలి అని కూడా ఉందంట. నెక్స్ట్, चिड़िया बनकर शोर मचाना चाहता है. चिड़िया बनकर పక్షిగా మారి షోర్ మచానా నాయిస్ చెయ్యాలి అని కూడా అనిపిస్తుందంట. నెక్స్ట్, चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाने को कहता है. चरखी लेकर దారపు స్టిక్ తీసుకొని పీలీ లాల్ ఎల్లో రెడ్ కలర్లో కలర్ఫుల్ అయినటువంటి కైట్స్ ఉడానేకు कहता है ఎగరవేయాలి అని అంటూ ఉంటుందంట. సో ఈ పోయంలో పిల్లల యొక్క మనసు ఈ రకంగా కోరికలన్నీ కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్సో దిస్ ఈజ్ యువర్ బిగ్ ఆన్సర్, బిగ్ క్వశ్చన్. సో రైట్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్సో ఇన్ యువర్ CW. ఓకే నాన్న. అండ్ ఆఫ్టర్ ఐ విల్ గివ్ వర్క్ బుక్ పార్ట్. నేను ఇదంతా కూడా ఇప్పుడు చెప్పినవి యాస్టీజ్గా CW ఫస్ట్ రాసేయండి, కంప్లీట్ చేసేయండి నాన్న. నెక్స్ట్ ఇంకా CW నేను చెప్తాను, అట్ ద సేమ్ టైం వర్క్ బుక్ పార్ట్ కూడా నేను ఇస్తాను. ఓకే, ఫస్ట్ ఫినిష్ దిస్ వర్క్. ధన్యవాద్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.